मुक्तो जनालागी अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोक जे मेळवीती नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराजರ सद्गुरु श्री ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराजांच्या आणि सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराजांच्या कृपेने आम्ही गेल्या 11 महिन्यापासून आपल्या पुरते आपण राहिलेले संपर्क कमी करून आपापल्या घरी म्हणा किंवा आपापल्या निवासामध्ये आम्ही राहिलो. एका दृष्टीने जगद्व्यापी या म्हणजे प्रचंड आघाताने सगळे जग भ्रष्ट होऊन गेले. पण अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा ज्यांना खरोखर आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी विशेष साधण्याची इच्छा होती किंवा अंतर्मुख काहीतरी आपल्या अंतरंगामध्ये काहीतरी निर्माण करून घेण्याची ज्यांना इच्छा होती त्यांनी पुष्कळ प्रयत्न केलेले आहे, साधन केलेले आहे. याबद्दल आम्हाला समाधान ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಮಾಧಾನ. पण तरी सुद्धा त्यावेळी म्हणजे मानसिक ठुसा एका प्रकाराने मानसिक ठुसा होत होती. त्या बाहेरची परिस्थिती बघून ऐकून
आणि त्याच्याबद्दलच्या चुकीच्या कल्पनेने सुद्धा आम्ही म्हणजे व्यग्र होत होतो. ते सॉफ्टवेअर आपल्या व्हॉट्सअप किंवा फेसबुक मधून वगैरे काय काहीतरी बघून ऐकून आम्ही व्यग्र होत होतो. पण तरी सुद्धा ज्यांना सद्गुरूविषयी ज्यांना म्हणजे ज्यांच्यावर सद्गुरु कृपा आहे, ज्यांना सद्गुरूविषयी निष्ठा आहे, ते सगळे आपले जीवन थोडेफार म्हणजे सार्थक करून घेतले आशंका नाही. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾ ಅದನ್ನು, ಯಾರಿಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ಅದನ್ನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. तसेच सद्पुरुषांच्या स्थानामध्ये, सद्गुरूंच्या स्थानामध्ये नित्यनैमित्तिक उपासना उत्सव वगैरे चाललेले आहेत. तसेच आपल्या इथे सुद्धा वर्षभरातले होणारे सगळे उत्सव आम्ही आतमध्ये राहणारे तेवढेच अत्यंत म्हणजे श्रद्धेने भावनेने आम्ही करीत आलेलो आहोत. पण तसे असताना सुद्धा मला वाटत होतं की हे बाहेरच्या आपल्या महाराजांच्या भक्तांना आम्ही केव्हा आत घेऊ आणि केव्हा त्यांच्या बरोबर आपले महाराजांचे उत्सव साजरा करू असे वाटत होतं. त्याप्रमाणे मला पुण्यतिथीला तसा अवकाश मिळाला म्हणून आम्ही त्यावेळी 60-70 लोकांना हात उचलून घेऊन 15-20 दिवस अगदी खूप आनंदाने आम्ही इथे महाराजच्या सान्निध्यात उपासना, सत्संग, स्वाध्याय वगैरे केले. पुण्यतिथी उत्सव ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಳ ಕರ್ಕೊಂಡು आणि त्यावेळी 4-5 हजार लोक दर्शन घेऊन गेले. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು 60 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಒಳಗೆ ತೊಡಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ದಿವಸ 4-5 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು प्रसाद तोंड होतो. तसेच यावेळी सुद्धा मला वाटलं होतं की 1 दिवसासाठी का होईना आणि 7 दिवस नको 3 दिवस आपल्या इथे म्हणजे त्या बिमारीच्या म्हणजे जी काय पद्धत आहे, नियम आहे, बंधन आहे, त्या प्रकारे राहून आम्ही 1 दिवसाचा उत्सव तरी खूप म्हणजे अगदी आनंदाने साजरा करू असे वाटून आम्ही इथे तशी योजना केली होती. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಹಿತ 3 ದಿವಸ ಆಗುವ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, 1 ದಿವಸ ಉತ್ಸವ ಸಭಾಗಿ ಆಗುವ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, 3 ದಿವಸ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸುದೈವದಿಂದ ನಾವು 1 ದಿವಸಕ್ಕನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನನ್ನ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ 2 ದಿವಸ ಏನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ದು ಏನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. 2 दिवस इथे क्वारंटाईन, आणखी 2 दिवस इथे क्वारंटाईन होऊन जे काही तुम्हाला इथे पुण्य साठवायचं होतं ते घरी साठवून इथे आलेले असल्यामुळे एका दिवसात तुम्ही आत येऊ शकला. म्हणजे पुण्याचे गाठोडा बरोबर आणल्यामुळे ते महाराज म्हणते 2 दिवसाचे पुण्य तुम्ही साठवूनच आलेला आहात, मग आत या म्हणते. असे झाले असेल असं मला वाटतं. असू दे, पण या 3 दिवसामध्ये थोडे तरी काहीतरी सत्संग व्हावं म्हणून आम्ही कालपासून सुरू केलेला आहे. ಸತ್ಸಂಗ ಸ್ವರೂಪಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಸಂಗ ಕಿವಿಗಾರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಂದಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ 11:30 ಆಗಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ತಳಭಾಗ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಜಳಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬೆಳಕು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ प्रस्ताप ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. पुण्यतिथी उत्सवाच्या वेळी आम्ही ज्ञानेश्वरीचे चिंतन केलेले होते. ज्या ज्ञानेश्वरीचे त्याचेच आपण परत थोडेसे रवंत करू म्हणून आता थोडेसे का होईना आज आणि उद्या 2 दिवसापुरते का होईना
थोडेसे ज्ञानेश्वरीतले काही विचारांचे चिंतन करू म्हणून आज पुन्हा कालच्या प्रवचनामध्ये ज्ञानेश्वरी बद्दल सांगितलेले आहे. मुख्य करून त्याच्यामध्ये सगळ्या शास्त्रांमध्ये भगवद्गीतेला अत्यंत महत्व आहे आणि भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा काही लोक पहिल्या अध्यायाला महत्व देतात, काही लोक 11व्या अध्यायाला महत्व देतात, काही लोक 15व्या अध्यायाबद्दल सांगितलेले सर्व शास्त्रेषु गीतारम्या तत्र रम्यो पंचदशोऽध्यायः तत्र रम्यः पंचदशोऽध्यायः. त्याच्यामध्ये 15वा अध्याय रम्य आहे. तत्र श्लोक चतुष्टयम, त्याच्यामध्ये 4 श्लोक सर्व शास्त्रेषु गीता रम्या तत्र रम्या तत्र रम्यो पंचदशोऽध्यायः. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ರಮ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ತತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಚತುಷ್ಟಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ ತತ್ರ ರಮ್ಯ ಶಕುಂತಲ ತತ್ರ ಚತುರ್ಥೋ ಅಂಕ ತತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಚತುಷ್ಟಯಂ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಕಾವ್ಯೇಷು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರಮ್ಯವಾದದ್ದು. ತತ್ರ ರಮ್ಯ ಶಕುಂತಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಶಕುಂತಲ ನಾಟಕ ಏನದನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದಿರುವುದು, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ರಮ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ತತ್ರ ಚತುರ್ಥೋ ಅಂಕ, ಅದರೊಳಗೆ 4ನೇ ಅಂಕ ಬಹಳ महत्वपूर्णವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. इथे जसे शास्त्रामध्ये सांगितले तसे तिथे काव्यामध्ये सर्व काव्येषु नाटकं रम्य, सगळ्या काव्यामध्ये नाटक रम्य आहे. तत्र रम्या शकुंतला, त्याच्यामध्ये शाकुंतलम नाटक अत्यंत रम्य. तत्र चतुर्थो अंक, त्याच्यामध्ये 4था अंक. तत्र श्लोक चतुष्टयम, त्याच्यामध्ये सुद्धा 4 ಅದರಲ್ಲೂ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಶಕುಂತಲ ದುಷ್ಯಂತ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟರು, ಅವಾಗ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಕಾಳಿದಾಸರು ಅತ್ಯಂತ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾಸ್ಯತ್ಯದ್ಯ ಶಕುಂತಲೇತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ ಮುತ್ಕಂಠಯ ಕಂಠಸ್ತಂಭಿತ ಬಾಷ್ಪವೃತ್ತಿ ಕಲುಷ ಚಿಂತಾಚಲಂ ದರ್ಶನಂ ವೈಕ್ಲವ್ಯಂ ಮಮತಾವದೀದೃಶಮಪಿ ಸ್ನೇಹಾದರಣ್ಯೌಕಸಃ ಪೀಡ್ಯಂತೆ ಗೃಹಿಣಃ ಕಥನ್ನ ತನಯ ವಿಶ್ಲೇಷ ದುಃಖೈರ್ನಮಯಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಹೊಂಟಾಗ ಕಣ್ಣು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾದುನ್ನ ಪ್ರಥಮಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಜಲಂ ಯುಷ್ಮಾಸ್ವಸಿಕ್ತೇಷು ಯಾ, ಶಕುಂತಲ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಎಂದೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿನೇ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸೇ ತಾ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ವಿ. ಆಕೆ ವಸ್ತುತಃ ಆಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಮುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಕೆ ಬಹಳ ಸೇರ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ನಾದತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಮಂಡಲಾಪಿ ಭವತಾಂ ಸ್ನೇಹೇನ ಯಾ ಪಲ್ಲವಂ. ಆದ್ರೆ ಆಕಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಮುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಾರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಆಕಿಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ರು. ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೂಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾದತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಮಂಡಲಾಪಿ ಭವತಾಂ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹೇನ ಯಾ ಪಲ್ಲವ, ಆ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆಕೆ ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಗಾಸ ನಾಳೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗಿಲ್ಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಗೀತಾರಮ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತಾರಮ್ಯವಾದ್ದು. ತತ್ರ ರಮ್ಯ ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯ, ಅದರಲ್ಲೂ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ 11वा अध्याय हार महत्वाचा असेल. कोणी म्हणतात पहिला अध्याय अंडरस्टँडिंग द प्रॉब्लेम इज हाफ द आन्सर. समस्या अर्जुनाची समस्या काय होती हे आपल्याला कळलं तर अर्धा उत्तर मिळाल्यासारखे आहे. अशामुळे ते पहिला अध्याय म्हणून वाटतंय. कोणी म्हणतात 15वा अध्याय, त्यामुळे 15ನೇ अध्याय. तत्र श्लोक चतुष्टय, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ 4 ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವಂದ್ರೆ ದ್ವಾವಿಮೋ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಇವಚ
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहरः अर्थात ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೇನು ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दृष्टीमध्ये आणि महाराजांच्या दृष्टीमध्ये 9वा अध्याय अत्यंत महत्वाचा आहे असे सांगितले. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಜೀವನಿ ಸಮಾಧಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದರೆ ज्ञानेश्वर महाराज जेव्हा संजीवनी समाधी घ्यायला गेले तेव्हा 9वा अध्यायच उघडून ठेवलेले. अದೇ ರೀತಿ महाराजರು सहित भाऊसाहेबांनी 9ನೇ अध्याय ओढलिಕ್ಕೆ महाराज भाऊसाहेबांना 9वा अध्याय वाचायला सांगितलेले होते. त्यामुळे 25 वर्षानंतर महाराज म्हणाले भाऊसाहेब तुम्ही इकडे कुठे गदग मध्ये ते विचारले तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटले ही कुठे मला यांची ओळख कुठे मला असे त्यांना वाटले. तेव्हा ते महाराज एकदम विचारले भाऊसाहेब 9वा अध्याय वाचन चालू आहे म्हणजे हा सहसा मी चुकलेलो नाही म्हणजे म्हणूनच तुमची आमची भेट झाली. आजंद नमून भेटले आठवंतरू तेव्हा काल मी सांगितलं सत्पुरुषांचे काय असते त्यांच्या एक एक शब्दाला एवढे महत्व असतं की आम्ही तेवढे महत्व देत नाही. ते अगदी आम्ही इझी घेतो किंवा काहीतरी असे सहज बोललेले आहे सरकार असं महत्व नाही असे आम्ही म्हणून सोडतो असे वगैरे काहीतरी होतं. ते म्हणून आमचे त्याच्यामध्ये नुकसान होतं आणि त्यांना काय लाभ होत असं नाहीये पण आमचे नुकसान होते एवढी गोष्ट आहे. एकदा म्हणजे किती सामान्य गोष्ट किती महत्वाच्या बुद्धीने म्हणजे सांभाळलेले असतात म्हणून त्यांना केवढे मोठे पद मिळत त्यांचे प्रेम मिळत असतं. म्हणजे एकदा तात्यासाहेबांना महाराजांनी हद्यामध्ये म्हणजे 4 आणे दिलेले होते. कुठेतरी त्यांना 4 आणे ते आंघोळ करताना महाराज म्हणाले की त्यांनी आपल्या खिशात ते काढले आणि तात्या की ठेवून घे तुझ्याजवळ मी मागतो तेव्हा दे. 4 आणे त्यांनी दिले. तात्यासाहेब त्यांनी आपल्या ह्याच्यामध्ये धोत्रामध्ये हे करून घेतले. 12 वर्षानंतर एका हद्यामध्ये नर्मदामध्ये आंघोळ करताना आंघोळ झाल्यावर तात्या ते 4 आणे दे बघू इकडे असे म्हणाले. तेव्हा ते त्यांच्याशी काढून दिले. म्हणजे 12 वर्ष सांभाळलेले होते 4 आणे हे सत्पुरुषांचं. तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले महाराजांच्या डोळ्यात पाणी. याला म्हणतात की हा म्हणजे खरा शिष्य आहे म्हणजे शिष्य म्हणजे असे असावं म्हणजे 4 ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ ತಾತ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಯ 4 ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು ನಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡಾಕಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮುಂದೆ 12 ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ರಾತು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ರಾತು. ನಾವು ಇದರ ಮಾಡ್ದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲ 4 ಕಡೆ. नाव आम्ही कुठेतरी ठेवून देतो आणि कशाला तरी खर्च करून टाकतो आणि काय आमच्याकडे 4 आणे असतात तेव्हा मागितलं तर आपल्या खिशातले काढून दिले म्हणजे झाले त्याच्याकडे त्यांनी दिलेलं द्यायला पाहिजे असं कुठे आहे असे आमचे त्यांनी दिलेलेच नाही त्यांनी जेव्हा मागितले तेव्हा त्यांना काढून दिले म्हणून ते त्यांच्या दृष्टीमध्ये एवढे मोठे झाले असू दे. तसे 9वा अध्यायाला अत्यंत महत्व आहे म्हणून काल सांगितले. 9वा अध्यायातले आम्ही एकदा म्हणजे पुण्यतिथीच्या उत्सवाच्या वेळी संपूर्ण 9वा अध्यायाचे चिंतन केलेले आहे. म्हणजे प्रत्येक ओवीचे आम्ही चिंतन करत होतो पण आता 2-4 श्लोकांचे आम्ही चिंतन करू. त्याच्या आधी मला 3 गोष्ट सांगायची आहे. एक म्हणजे काल सांगताना राहिलेली गोष्ट ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾನಡಿ ಮರಾಠಿ ಅಂತ ಕಲಿತು 3 विषयಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. अर्थात मी असा करतो की एक विषयाचा मुद्दा एक सांगून मग परत मराठीमध्ये सांगतो. ಮೊದಲೇನಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸಿತ್ತು. ನೀನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ
ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇರಬೇಕು. ಆ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾಗಿರೋ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬ ನಾವು ಧರ್ಪಡಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೂ ಏನೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದನೋ, ಆ ಸಮಾಧಾನ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿನ 18 ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನ 10-20 ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನ 10-20 ಬಾರಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶಬ್ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯಿತ ಅನ್ನುವಂತ ಧ್ಯೇಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮದು ಮೋಕ್ಷನೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ಆಗಬೇಕು, ಅಖಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ಆಮೇಲೆ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಹಿತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ RSS ಹುಡುಗರಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವರು ಅನ್ಕೋತ ಕೂಡೋದು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬಾದು ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 4-5 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. कालिकेची मुलं आली होती, त्यांना म्हणाले की काहीतरी 2 शब्द त्यांना आशीर्वचन सांगा म्हणाले. तेव्हा मी त्यांना म्हटलं की आपल्या माणसाच्या जीवनामध्ये काहीतरी उदात्त ध्येय पाहिजे. महाराज म्हणाले, एखादे उदात्त ध्येय आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून घेऊन त्या ध्येयासाठी आम्ही आयुष्यभर कष्ट करून तरी ते ध्येय नाही मिळवू शकलो तरी ते समाधान आहे. ते समाधान प्रपंचातले 10-20 म्हणजे कितीतरी ध्येय आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून घेऊन ते ध्येय 10 वेळा जरी पूर्ण झाले तरी ते समाधान होणार नाही. आपल्याला वाटतं की आपण एक घर बांधावं, 10 घर बांधून सुद्धा समाधान होणार नाही. आपल्याला वाटतं की आपल्या म्हणजे मुलांना मोठी नोकरी लागली पाहिजे, तेवढी मोठी लागली तरी मोठी नोकरी लागली तरी आपल्याला समाधान होणार नाही. नाही हो, काय आपल्या मुलीचे लग्न झाले म्हणजे आपण सुटलो, काय कुठून सुटता, आणखी गुरफटता, सुटत नाहीये, आणखी म्हणजे सुटलो असे वाटलं. तुम्ही किती म्हणजे लग्न झाले, घर झाले, आणखी अमुक झाले, तमुक झाले तरी सुद्धा आपले समाधान आपल्याजवळ अगदी घट्ट बंदोबस्त आपल्याजवळ असतच ते, आपल्याला काय समाधान होणार नाही. पण महाराज म्हणाले की सगळं आपल्याला अखंड नामस्मरण करायला पाहिजे. मी आयुष्यात 3.5 कोटी जप करायला पाहिजे, 13 कोटी जप करायला पाहिजे, असे आपले ध्येय ठेवून घेऊन आपण जरी नाही करू शकलो तरी ते समाधान आहे. ते समाधान काय नाही हो, 1 कोटी आपण बँकेत FD टाकायचं आहे असे जर म्हटलं की 13 कोटी FD टाकले तरी ते काय समाधान होणार नाही. बँकेमध्ये 13 कोटी FD टाकले तरी समाधान होणार नाही. त्याऐवजी 13 कोटी नाम देवाजवळ आपण FD ठेवलं ना, मग आपण सुटलो, आपल्याला ते काय मोक्ष प्राप्त होईल असे आहे. त्यामुळे मी त्यांना काय म्हणले की जीवनामध्ये काहीतरी असे ध्येय पाहिजे की ज्या ध्येयातून आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय, आपल्याला पण समाधान मिळावं आणि समाजाला सुद्धा काहीतरी आपल्याकडून म्हणजे काहीतरी मिळावं. या दृष्टीने मी त्याला काय म्हणते की 5 ककार असे आहे, ते ककार आपण आपल्या ध्येय म्हणून ठेवून घ्यायला पाहिजे. ಇನ್ನು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ 5 ಕಕಾರ ಏನವನು ಅವು ಆತ್ಮನು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥನೂ ಅವ, ಜಗದ್ಧಿತಾಯನೂ ಅವ. ನಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥವು, ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥವು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಹಿತಾದಂತೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಕ. पहिलं ककार म्हणजे साधक. क आले की नाही, शेवटी साधक तरी व्हायला पाहिजे.
समजा साधक नाही होऊ शकलो तर दुसरे म्हणजे सैनिक. आपण सैनिक तरी व्हायला पाहिजे, देवाचे करायला पाहिजे किंवा देशाचे करायला पाहिजे, तेही नाही करू शकलो. तिसरे म्हणजे सैनिक तरी व्हायला पाहिजे. त्यांना थोडे विस्तार करून सांगितले सैनिक झाले तर काय होतं वगैरे. आणि नंतर तिसरं म्हणजे शिक्षक. म्हणजे तिसरे प्रकार काय आहे, शिक्षक तरी व्हायला पाहिजे. चाणक्य आपल्या याच्यामध्ये सांगितलेले आहे की सृष्टि और प्रलय शिक्षक के गोद में खेलते रहते. सृष्टि और प्रलय शिक्षक के गोद में खेलते रहते. तर शिक्षक सृष्ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಳಯ ಏನವನು ಶಿಕ್ಷಕ ತೊಡಿ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಕ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಳಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಂತೆ ಅದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಇದು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನ. ಇದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ದು ಜನ್ಮ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಏನೊಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಅಂತರಂಗವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿक्षकनू ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ शिक्षक सुद्धा जर नाही होऊ शकलो तर पाचवा आहे की वैद्य म्हणजे डॉक्टर तरी व्हायला पाहिजे. डॉक्टर व्हायला पाहिजे, शिक्षक व्हायला पाहिजे, सैनिक व्हायला पाहिजे किंवा साधक सैनिक शिक्षक वैद्यक. इವು हे काही होऊ शकले नाही ते कृषिक म्हणजे शेतकरी तरी व्हायला पाहिजे. ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು ಅಂತ. ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾಗಿಂತಲೂ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. ಒಕ್ಕಲಿಗ ನೊಕ್ಕದಿದೆ ಬಿಕ್ಕುವುದು ಜಗವೆಲ್ಲ. ಅವನು ಒಕ್ಕದೇ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ತದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ವೈದ್ಯಕರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗುವ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪಾಪ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವರು ಆ ಅಗ್ದಿ ಏನು ಒಂದು AC ರೂಮ್ನಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕಟ್ಪಟ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ರಣ ಬಿಸಿಲಿರ್ಲಿ, ಮಳೆ ಇರ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಇರ್ಲಿ, ಚಳಿ ಇರ್ಲಿ, ಹೊಂದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಂದಾಗೆ ದುಡಿಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇವು ಸಾಹೇಬಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೂತು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅವರ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವ್ರು 5 ಮಂದಿ ಇವ್ರ ಪೈಕಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ आशीर्वाद पैसे पन्ने कळलं ना तुम्हाला सगळ्यांना. त्यांना मी सांगितलं की या 5 पैकी काहीतरी एक व्हा. कृषिक म्हणजे तो शेतामध्ये ऊन असतं, पाऊस असतं, थंडी वारा याच्यामध्ये तो जर कष्ट नाही केला तर हे साहेब लोक घरी बसून काय खातील म्हटलं. म्हणजे त्यांनी जेवढे ते कष्ट करतात म्हणून आपल्या सगळ्यांना म्हणजे साधक असो, सैनिक असो, शिक्षक असो, वैद्यक असो हे सगळ्यांना खायला भाकरी मिळतात. आणि नाहीतर ते नाही काम केले तर काय मिळणार. त्यामुळे कृषिक जो आहे तो जगाला म्हणजे फार मोठा हितकारक आहे. आणि तो खायला दिला, आम्ही खूप खाल्लं, अपचन झाले, कुणाकडे जावं म्हणून वैद्यक आहे. आणि दुसरं तिसरं म्हणजे म्हणून ते वैद्यक डॉक्टर वगैरे पाहिजे आहे. आणि आपल्याला आपल्या मूळ बाळ आहे त्यांना शिक्षण पाहिजे असेल तर शिक्षकाकडे जायला पाहिजे आहे. आणि हे सगळे झाल्यानंतर राष्ट्र सुरक्षित असायला पाहिजे. आणि मोठमोठ्या युद्धामध्ये आपले हे संरक्षण व्हायला पाहिजे म्हणजे तर सैनिक पाहिजे. आणि या सगळ्यांना मानसिक संतोषता देऊन, समतोलता देऊन समाधान देण्यासाठी साधन पाहिजे. त्यामुळे हे सगळे जे आहेत ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಕ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಪಾಠ ನಾವು ಗಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿವಿ, ತಿಂದಿವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಪಚನ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಕರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು
ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಈ 5 ಕಕಾರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಕಾರ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಾತೇನು, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರವಚನದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೈ ಮ್ಯಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇತ್ತು, ಮಹಾರಾಜ ಮುಂದೆ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದು ಕೇಳಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವಕಾಲ ಇದ್ದಂಗ सूर्यग्रहण फार महत्व काल सांगत होतो की सूर्यग्रहण होता सगळे महाराज ते समोर बसले होते आणि महाराज म्हणाले की आज सूर्यग्रहण आहे, फार मुख्य पर्व काळ आहे. पर्व काळाच्या यावेळी म्हणजे जे कोणी दान देतील त्यांना 10 पटीने 100 पटीने त्याचे फळ मिळतं. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ದಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ 10 ಪಟ್ಟು 100 ಪಟ್ಟು ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ सूर्यग्रहणामध्ये ते सूर्यग्रहणामध्ये म्हणजे तिथे कुरुक्षेत्रामध्ये लाखो लोक तिथे जातात सूर्यग्रहणाला. कृष्ण सुद्धा तिथे गेला होता द्वारकेहून सूर्यग्रहणाच्या वेळी तिकडे गेला. कृष्णನು सूर्यग्रहಣ ದಿವಸ सूर्यग्रहण ಬಂದಿದ್ದಾವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗ್ರಹಣ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆಕಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಬಲರಾಮ ಹೇಳಿದ ಮತ್ ಈಗ ಇನ್ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಬರೋದಂತ ಮತ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೌದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತ ಅನಾಯಾಸ ಹೊಂಟೀವಿ ಅಂದ್ರೊಳಕ ಮತ್ತ ಆ ಬೃಂದಾವನದವ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆಸಿಬಿಡ್ನು. ಆ ಪಾಪ ಬೃಂದಾವನ ಹಾ ಫುಲ್ ಅನಾಯಾಸ ಹೊಂಟೀವಿ ಮತ್ತ ನಂದ ಬಾಬನ ಯಶೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆಸಿಬಿಡುವ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲರಾಮ ಹೊಡೆಯಲಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಹುಡುಗರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ सूर्यग्रहण दिवस जे कोणी मला दान देतील ते दान आता सांगितलं की सूर्यग्रहणाच्या वेळी कृष्ण आणि बलराम वगैरे सगळे द्वारकेहून याला गेले होते कुरुक्षेत्राला. त्यावेळी त्यांनी वृंदावनहून यशोदा, नंदबाबा, राधा, गोपी सगळ्यांना बोलावून घेऊन त्यांना घेऊन गेले होते. ते कृष्णाला हे सगळे काही काय असं महत्वाचं नव्हतं. ती राधा येते आणि राधाला घेऊन आपण सूर्यग्रहणाला जाऊ याविषयी त्याला महत्व होतं. म्हणून हे सगळे त्यांनी म्हणजे निमित्त काढले. ते सूर्यग्रहणाच्या वेळी कुरुक्षेत्रामध्ये अजूनही म्हणजे लाखो लोक तिथे म्हणजे त्या भीष्म सरोवर आणि वैशंपायन सरोवर असे 2 सरोवर आहेत. भीष्म सरोवरा ಮತ್ತು वैशंपायन सरोवरा त्या सरोवर नाम आम्ही पण गेलो होतो. सूर्यग्रहणाला लक्षगಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಭೀಷ್ಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಮೆಟ್ಲ ಕಟ್ಟಾರ. ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ 1 ಮೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಒಂದು 2 ಪರ್ಲಾಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ದಾಂಡೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ते सूर्यग्रहणाच्या वेळी महाराज बसले होते. ते म्हणाले की कोणी काही दान दिले तर मी देईल म्हणाले. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸಂಜೆನಾಗ सूर्यग्रहण ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರು सगळे आपल्याकडे काय काय आहे काय असेल ते म्हणजे कोणाकडे पैसे होते पण थोडे पैसे, कोणी भांडी म्हणजे कोणी वस्त्र, कोणी चांदीची लहान सहान म्हणजे वाटी भांड वगैरे
ನಮ್ಕಡೆ ಏನೇನಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಟಲ ಬಾಟಿಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ವಸ್ತ್ರ ಏನೇನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವಾಗ महाराज सिंहासन ಕೂತರು. अವಾಗ महाराज ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, महाराज म्हणाले की मी हे सगळे काही घेत नाही, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ದಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೀವು, ನಾನು ದಾನ ತಗೋತೀನಿ ಖರೆ ಅದು ಇವನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ निम्मोळगे येणारं दोष हेडले म्हणून तोगोतीन ना. मी हे काय दान घेणार नाही, पण मी दान घेतो. पण काय दान घेतो, तुमच्यामध्ये कोणामध्ये काही दोष असेल तर ते दोष मला द्या, मी घेतो असे म्हणा. तेव्हा सगळे एकदम नर्वस झाले. ಎಲ್ಲರೂ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ದೋಷ ಅವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಖರೆ ಅದ ಹೇಳುದು ಹೆಂಗ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಆದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಶೆದಾಗ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುದೇ. ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುದು ಹೆಂಗ. ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಖರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಹಳ म्हणजे कधी कधी कुठे कुठे गेलो की कोणाच्या घरी गेलो, काहीतरी एखादी वस्तू चांगली वाटली की हळूच मी खिशात घालतो हे सांगायचं कसे. आणखी म्हणजे मी अधून म्हणजे मी सारखे कोणाची तरी निंदा करत असतो हे कसे सांगायचं. आणि केव्हा तरी एखाद वेळ मी खरं बोलतो, बाकीच्या वेळी खोटच बोलत असतो हे सांगायचे कसे. ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸಂಕೋಚ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ದೋಷ ತೆಗಿತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ಗಳ ಕೇಳಿದ್ರಾಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ दोषಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. सर लहान दोषಗಳೇ सांगितले. ते कार्यक्रम सगळे संपले. आणि महाराज काय केले की काही लोकांना आपल्यातले दोष सांगायला त्यांना संकोच वाटला. ಕೆಲವು ತಮ್ಮ दोष ಹೇಳಿ संकोच अनिसिके. अವಾಗ महाराजांना ಹೇಳಿ खरं, अहो रावसाहेब तुमच्यामध्ये असा एक दोष आहे ते मला द्या. मग होय महाराज म्हणून ते पाणी सोडले. ಹುಣ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂತ ಒಂದು ದೋಷದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ हे सगळे संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी मगरूस ಬೆಳಿಗ್ಗೆ भाऊसाहेब भेटले. भाऊसाहेब भेटायला ಅವ್ರು ಏನು, भाऊसाहेब ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹಿಂಗ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. म्हणजे काल एक असा प्रसंग झाला की सगळे एवढे मोठे प्रसंग म्हणजे एवढे मोठे म्हणजे हे म्हणजे अवकाश म्हणजे चान्स ते म्हणजे हरवले, म्हणजे ते छुटले, त्यांना म्हणजे हे प्राप्त होऊ शकले नाही. ಎಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, एवढे मोठे अवकाश त्यांनी म्हणजे गमावले असे सांगितले. म्हणजे असे काय झाले का महाराज म्हणले काल सूर्यग्रहण होता. मी म्हटलं की सगळ्यांना तुमच्यातले काही दोष असेल तर मला द्या म्हटलं. सगळ्यांनी म्हटले लहान असेल मी खोटं बोलतो, निंदा करतो, काहीतरी अपमान करण्याची सवय आहे मला, दुसऱ्यांचे म्हणजे लोकांमध्ये त्यांना काहीतरी बोलण्याची सवय आहे. ಜನರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇದುವಾದ ನನ್ನೊಳಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದೇ, ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದೇ. ಈಗ 108 ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು. पण ते शेवटी ते महाराज भाऊसाहेब विचारले मग काय ते हे सगळे हरवले ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತದ್ದು. अವಾಗ महाराज ಹೇಳಿದ್ರು, समजा कोणी जरी म्हणजे मला म्हटलं असता महाराज तुम्ही माझे अज्ञान घ्या असे जर कोणी म्हटलं असतं मला त्याला ब्रह्मज्ञान द्यावं लागलं असतं. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಅಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. म्हणजे मी कशाला सांगतो, काल ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು काहीतरी तुला वाटते ते देत होतो, काही विचार असे भगवंत प्रत्यक्ष होऊन सांगितलं असताना आम्ही काहीतरी उगीच म्हणजे मागून आम्ही फसून जातो. पण तेव्हा जर म्हणजे माझी देहबुद्धी कमी करा, मला अखंड समाधान द्या, मला भगवंतामध्ये भक्ती द्या, नामामध्ये प्रेम द्या आणि मला बाकी काही नाही. मी काल सांगितलं की भैयासाहेब मोडकांना महाराजांनी विचारले
काय विचारले की तुला परमार्थ पाहिजे का प्रपंच पाहिजे? तेव्हा त्यांचे थोरले बंधू होते ते म्हणाले मला दोन्ही पाहिजे. बरं, पण यांना विचारले भैयासाहेब मोडकांना इंदोर मध्ये तुम्हाला प्रपंच पाहिजे का परमार्थ पाहिजे? म्हणजे इंदोरचे लोक असेच विचारलं पाहिजे, हा असे सांगायला पाहिजे. भैयासाहेब मोडकांना महाराजांनी जे भैयासाहेब मोडक जे सांगितले ते सांगायला. तेव्हा भैयासाहेब मोडक म्हणाले की मला परमार्थ पाहिजे म्हणाले. तेव्हा महाराज म्हणाले परमार्थ पाहिजे असेल तर प्रसंगी हाती चौपदरी येईल, कबूल आहे काय? ಭಯ್ಯಾಸಾಹೇಬ್ ಮೂಡಕವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಭಯ್ಯಾಸಾಹೇಬ್ ನನಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೇಕು ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಯ್ಯಾಸಾಹೇಬ್ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗೆ ಕೈಯಾಗ ಜೋಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಕಪುಳದ ಏನು हाती मध्ये चौपदरी मध्ये खांद्याला झोळी अडकून भिक्षा मागून खाण्याची परिस्थिती आहे. कबूल आहे काय? हो मला कबूल आहे. मग शेवटी तसेच झाले त्यांचे. पण महाराजांच्या कृपेला पात्र झाले, अखंड समाधान मिळाले, त्यांना परमार्थ साधला. शेवटी ते गोंदावलेमध्ये उत्सवामध्ये ते पुण्यामध्ये तुळशी रामायण सांगत असत. मधुकरी मागून तुळशी रामायण. जे मोडकांचे घराणे म्हणजे इंदोर मध्ये असे होते की तिथल्या राजाला ते होळकरांना म्हणजे कर्ज देण्याची त्यांची तेवढी श्रीमंती होती. तसे असताना ते म्हणजे पुण्यामध्ये मधुकरी मागून ते तुळशी रामायण सांगत असत. शेवटी गोंदावलेमध्ये येऊन राहिले. पुण्यतिथीच्या दिवशी पुण्यतिथी चालू होती तेव्हा ते गणपतराव दामलेंना विचारले मला एखाद दिवस मिळेल काय? म्हणाले ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭಯ್ಯಾಸಾಹೇಬ್ ಮೂಡಕವ್ರು ಏನಂದ್ರು ನನಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಾಗ ಜೋಳಿ ಬರ್ಬಹುದು, ಕಬೂಲ್ ಅದ ಏನು? मला ಕಬೂಲ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅದ. ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ರಾಮ್ ತಸೇತ್ ಕರೆ ರಾಮ್ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜೆ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು, ತಂದೆ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದೂರ್ ರಾಜಾಗ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಎದನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಮನಿ ಒಳಗ ನೆಲಮನಿ ಒಳಗ ದುಡ್ಡು ಏನದನೋ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಾಗ ತುಂಬಿ ಹೊಲದು ನೆಲಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ ರಾಜ ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಿ, 20,000 ಅಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು 200 ಶೇರು ನನಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳದಿಂದ ಅಳೆದು ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಅವ್ರು ಏನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ, ಬಂಗಾರದ ಸಾಲ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಶೇರಿನಿಂದ ಅಳದವರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 120 ಶೇರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. 120 ಶೇರು ಅದ್ರಾಗ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ, ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗತೆ ಏನದನು 10 ಸಲ ಎಣಿಸಿ ಅದನ್ನೇನು ಮತ್ತೊಂದು 10 ಸಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೋಡಿ ಕೊಡುವಂತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಆ ಭಯ್ಯಾಸಾಹೇಬ್ ಮೂಡಕ್ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮಧುಕರಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಗೋಂದಾವಲಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು. ಉತ್ಸವದಾಗ ಗಣಪತರಾವ್ ರಾಮದೇವ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಣಪತರಾವ್ ರಾಮದೇವ್ ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಸವದಾಗ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿದ್ರು? ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವ್ರು. ಆಯ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ते उत्सव मध्ये कशाला तुमची गोंधळ? उत्सव झाल्यावर जा म्हणतात. बरं चालेल ते ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ. म्हणजे त्यांना किती त्या मृत्यूवर सुद्धा कशी ताबाव. ते उत्सव आದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ದಶಮಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಯ್ತು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಗಮರ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು 3 ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇಹ ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಾಯ್ತು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಜ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಲೆಯಾಗಿ ಬಂತು ನೆನಪಾತಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಸರ್ವ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಜನಾನಾಂ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಸರ್ವ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಜನಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿವಸದ ಹಿಂದ ಆಸ್ತಿಕ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂತೀರಿ ನೀವು, ನಾಸ್ತಿಕ ಜನರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಡ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇದರೊಳಗೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಶಾಲೆ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲೇದು ಆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರು ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಡೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಫೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲಸ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು. ಈ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೋ ಹಂಗೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಜನಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಏನದಂದ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಅನ್ನೋದೇನದನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದೇನದನೋ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಸಂಘಟನೆಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹುಡುಗರು ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು, ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗು ಅವ್ರಿಗೇನು. ಹಂಗೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೋ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಂತವ್ರು, ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತವ್ರು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರಂತವ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನದೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮಂದಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಾಗ ಬಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಾಸ್ತಿಕನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು त्यासाठी ते माणसं वेगळे असतात, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕನ್ ಮಾಡೋರು ಆಸ್ತಿಕನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಿರಿ ಅದನ್ನು ಓದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಊರಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಓದಿರಿ ಇದನ್ನು ಓದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಊರಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರಂತವ್ರು ಸಮರ್ಥರಂತವ್ರು ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದ ಬಹಳ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಭಗವಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ. ಈ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ನವಮೋಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗೋ ನಾಮ ನವಮೋಧ್ಯಾಯ. ಆ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ರಾಜಗುಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಉಪಕ್ರಮ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ
ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದ ಓವಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲನೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಕಲ್ಪನಾ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರದ ಒಂದು ನಗರ, ಆ ನಗರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಮನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ, राजविद्या राजयोग के योगो नाम यथा आहे की ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दृष्टीमध्ये सगळ्या विद्या एका गावी राहिलेल्या आहेत. सगळे विद्यालय त्यात संगीत झाले, नृत्य झाले, अमुक तमुक शिल्प किंवा काहीतरी सगळे प्रकारची विद्या म्हणजे एका मोठ्या शहरामध्ये आपले घर करून राहिलेले आहेत. त्या सगळ्या विद्या ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಯಾರು ರಾಜ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಈ ವಿದ್ಯಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಏನು ಮನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಆ ನಗರಕ್ಕಿನ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ. ते सगळ्या विद्या ज्या गावी म्हणजे घर करून राहिलेले आहे त्या सगळ्या विद्यांचे जो राजा आहे तो या 9व्या अध्यायामध्ये सांगितलेले राजविद्या आहे. आणखी म्हणजे ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಗುಹ್ಯ. ಗುಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವುದು, ಗೂಢವಾಗಿರುವುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಗುಟ್ಟು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿನ ಏನು ರಹಸ್ಯಗಳಂತವನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. अंथ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. अर्थात ಏನು ಅಂದ್ರೆ जगामध्ये जेवढे अत्यंत रहस्य म्हणून जे आहे त्या सगळ्या रहस्यांचा राजा आहे. असे म्हणजे रहस्याचे पराकाष्ठा असलेले म्हणजे असे ते ज्ञान आहे. ते ज्ञान मी याच्यामध्ये या अध्यायामध्ये सांगितलेले आहे असे ते म्हणतात. इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षशेषुभात्. अर्थात तिथे मी तुला अर्जुनाला भगवंत म्हणतोय की मी तुला ನಾನು ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುಹ್ಯತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನದಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಂಗ ಬೆಳೀತು, ಹೆಂಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗ ಅದ ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಏನದಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಅವಸ್ಥಾ ಬೆಳಕೋತ ಬಂದದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಂ. ಇದು ಹೆಂಗದ ರಾಜವಿದ್ಯಾದ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೆಂಗ ಶುರುವಾಗು ಹೆಂಗ ಅದು ಇದು ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಮುಂದೆ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಓವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಂತ ಏನಂತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಥವ್ರು ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲವ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಭಾವ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸದ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸಃ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮೌಲ್ಯಂ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಪಾರ್ಥ
पण दैवी प्रकृतीचा आश्रय करणारे महात्मे भूतांचे आदि कारण वक्षैले तशा मला जाणून अनन्य होऊन माझी भक्ती करतात ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಆದ್ರೆ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾತ್ಮರೇನಿದ್ದಾರೋ ಭೂತಾಂಚೆ ಆದಿ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿ ಕಾರಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಯ ರಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನನ್ಯರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಏನಿದೆ दैवी प्रकृतीचा आश्रय करणारे महात्मे भूतांचे आदि कारण वक्षैले तशा मला जाणून अनन्य होऊन माझी भक्ती करतात ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇ ಪಾರ್ಥ दैवी ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದುವ ಮಹಾತ್ಮರು ಭೂತಗಳ ಆದಿ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಯರಹಿತವಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅನನ್ಯರಾಗಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ अरे ज्ञानेश्वर महाराज छान करतात ज्यांच्या शुद्ध ज्यांच्या तरी जयाची चोखटे मानसी मी होऊन असे क्षेत्र संन्यासी जया निजे लियाचे उपासी वैराग्यगा और ज्ञानेश्वर महाराज उभी आहेत ज्यांच्या शुद्ध मनरूपी क्षेत्रात मी क्षेत्र संन्यासी होऊन राहतो अर्थात ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರುವೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಪಾಸಿಸುವುದವರನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರ ಅಂತಃಕರಣ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಶಬ್ದ ಸಾಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಸತ್ಪುರುಷರೊಳಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದ ಶಬ್ದದಾಗ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಂತಃಕರಣ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರೇ ಕಸ ತುಂಬೇದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ತುಂಬೇದ ಅಂದ್ರೆ प्रपंच आमच्या अंतःकरणामध्ये इतका प्रपंच भरलेला आहे की भगवंताला आपल्या अंतःकरणामध्ये येऊन पाय ठेवायला जागा नाहीये इतका ते झालं त्याच्यामध्ये घर दार जमीन डुंगला संपत्ती ऐश्वर्य भोग सुख हे काय दोन काय बायको मुलं अमुक तमुक हे इतके भरलेले आहे त्याच्यामध्ये भगवंताला पाय एक अंगुष्ठ ठेवायला सुद्धा कशी होईल तुझ्याकडे अंतःकरणामध्ये मी वाट पाहत आहे केव्हा येऊ आत ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಾಗ ಬಂದೀನೋ ಅಂತ ದಾರಿ ಕಾಯ್ಕೋತ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೋತ ನಿನ್ನ ಬಾಗದ ಅಂತಃಕರಣ ಬಾಗದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿನಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಎಷ್ಟರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ विचाराने प्रपंचाच्या विचाराने प्रपंचाच्या कल्पनेने भावनेने विकाराने अर्थात विकल्पाने भरलेले आहे त्या अंतःकरणामध्ये काहीच तिथे जागा नाही तुम्ही पहिल्यांदा वेकंट करा तुम्ही तुमचे अंतःकरण वेकंट केल्याशिवाय भगवंत आत येऊ शकत नाहीये म्हणून सत्पुरुषांच्या अंतःकरणामध्ये भगवंत क्षेत्र संन्यासी होऊन राहिले तो सोडून जायला तयार नाही तो म्हणलो मी संकल्पच केलेला तुझं अंतःकरण सोडून जाणार नाही म्हणून आमच्या अंतःकरणापुढे तो पाणी सोडण्याचं याच्यामध्येच आहे ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಅವರ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅಂತಃಕರಣ ಒಳಗ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರುವೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯನವ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ನಾನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಾಗ ಹೆಂಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಾಗ ನಾನು ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಸ ತುಂಬ್ಯದ ಒಂದ ಎರಡ ಎಷ್ಟು ನಮೂನಿ ಒಳಗ ज्यांच्या शुद्ध मनरूपी क्षेत्रात मी क्षेत्र संन्यासी होऊन राहतो व जे पुरुष निजले असता वैराग्य त्यांची उपासना करते आता ते म्हणलं आ सत्पुरुष मलಕೊಂಡಾಗ
ಯಾಚರಿದ್ದಾಗಂತೂ ಅವಳ ಅಂತಃಕರಣ ಅಖಂಡ ಭಗವಂತನ ವಾಸ ಅಂತೂ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನದನು ಆ ಕನಸಿನಾಗ ಸಹಿತ ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕನಸಿನಾಗೂ ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಳತನಕ ಅವ ಇರ್ತಾವ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇರ್ತದ, ಕನಸಿನಾಗ ಬರ್ತದ. ನನ್ನ ಕನಸಿನಾಗ ನಾವೇನದ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ನೈನ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನ ನನಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಗಲಿನೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿನೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ಥ ಆ ಭಕ್ತ ಮಲ್ಕೊಂಡಾನೆ, ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು सावधानದಲ್ಲಿಲ್ಲ. तो झोपलेला आहे, तो आता फार से सावधान नाही आहे. म्हणजे मनामध्ये काहीतरी शिरेल म्हणून तो ते आतमध्ये येण्याच्या दृष्टीने तो इतका सावधान नाहीये. पण तिथे दार कोण म्हणजे तिथे द्वारपाल कोण आहे, वैराग्य त्याचे द्वारपाल होऊन राहिलेले, आत कोणालाही सोडणार नाही म्हणून ते वैराग्य. ಅವ್ರ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಪುರುಷರ ಭಾಗದ ಅಂತಃಕರಣದ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನ ವೈರಾಗ್ಯನ ಅವ್ರು ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಅಂತಃಕರಣದಾಗ ಯಾರು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯನ ಅವ್ರ ಭಾಗದಾಗ ಕೂತು ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ज्यांच्या शुद्ध मनरूपी क्षेत्रात मी क्षेत्र संन्यासी होऊन राहिलो व जे पुरुष भिजले असता वैराग्य त्यांची उपासना करते. अर्थात ಅವರು ಮಲಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಪಾಸಿಸುವುದವರನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಾಸನ ಕರೀತಾರೆ. जयांच्या आस्थेच्या सद्भाव आदो धर्म कधी राणीवा, जयांचे मन ओलावा विवेकाशी, ज्यांच्या कळकळीच्या चांगल्या वासनेत धर्म राज्य करतो व ज्यांचे तृप्त मन विचारास जीवन आहे. म्हणजे ज्यांच्या कळकळीच्या चांगल्या वासने म्हणजे त्यांच्या अंतःकरणामध्ये कळकळी आहे आणि चांगलीच वासना आहे, त्या वासनेमध्ये धर्म राज्य करीत आहे. म्हणजे धर्मच त्यांच्या अंतःकरणामध्ये राज्यभार करीत आहे, राज्यवहन करीत आहे. ಅವರ ಕಳಕಳಿಯ ಉತ್ತಮ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆಳುವುದು ರಾಜ್ಯವನ್ನದಲ್ಲಿ. म्हणजे त्यांच्या अंतःकरणामध्ये धर्माचेच राज्य आहे, अधर्माचा प्रवेशच नाही. ಅವರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನೇ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೀತಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮನೇ ರಾಜ. ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವುದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸು, ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವುದು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸು. ಎಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಜೀವಂತತನವನ್ನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಃ ತೃಪ್ತದನೋ ಅದು ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಸನ. ನಮ್ಮ ವಾಸನೆಗಳ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಜೀವಂತತನವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಬರ್ತಾವಂದ್ರೆ ವಾಸನಾ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಎದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಚಾರ ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸತ್ಪುರುಷರು. ज्यांच्या कळकळीचा चांगल्या वासनेत धर्म राज्य करतो व ज्यांचे तृप्त मन विचारास जीवन आहे. अर्थात म्हणजे विचारकने जीवन, विचारकने चैतन्य, विचारकने म्हणजे विचारकನ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸು, ಅತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಅತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. जे ज्ञानगंगे नहाले पूर्णता देवुनी झाले, जे शांती सियाले पालवणे. ज्यांनी ज्ञानरूपी गंगेत स्नान केलेले आहे
ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತರು, ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತರು, ಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಡು ತೃಪ್ತರು, ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬಂದಂತಿರುವರು. यानी ज्ञान रूपी गंगे स्नान केलेले आहे. ज्ञान ಅನ್ನುವಂತ ಗಂಗೆ ಒಳಗನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು. हे पुरुष पूर्णता जीवन तृप्त झाले आहे. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನೇ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಂತ ಅವ್ರ ಇದು ಏನದನು ಅಚ್ಚಿ ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನೇ ಉಂಡು ತೃಪ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ನಾವು ಅಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು. ಪೂರ್ಣತೆ ತಿನ್ನುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ನಾಮ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾಮವನ್ನು ತಿನ್ಕೋತ ಇದ್ರೆ ನಾವು पूर्णतेने तिनकोता इत्यादी. आम्ही नामजर घेत असलो तरीच आम्ही पूर्णता खाऊन तृप्त झाल्यासारखे होतो. नाहीतर जगाचे सगळे विषय अपूर्ण असल्यामुळे आम्ही अपूर्णता खाऊन शेवटपर्यंत अपूर्णच राहतो असं त्याचा. पूर्णता जेवून तृप्त झाले आहे. पूर्णता जेवून म्हणजे भगवंतच एक पूर्ण असल्यामुळे त्या परिपूर्ण असलेल्या भगवंतालाच जेवून ते तृप्त झाले. भगवंताला जेवण करणे म्हणजे भगवंताला खाणे म्हणजे भगवंताचे नाम घेणे. ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಭಗವಂತನ ತಿನ್ನೋದು. ಅದು ಒಂದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು. ಆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿಂತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಂದೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದೆ ಸುಳ್ಗಾರ ತಿಂದೆ ಸುಳ್ಳು ತಿಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೀ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. आणि जे पुरुष शांतीरूपी वेदीला फुटलेली कोवळी पाने आहे. अर्थात ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬಂದಂತಿರುವರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಮಿ म्हणजे वेलीला ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬಂದಂತೆ ಆಗಿರುವುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರ ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. जे परिणामा निघाले कुंभ, जे धैर्य मंडपाते स्तंभ, जे आनंद समुद्री कुंभ उचकडून मार्ग भरले. अर्थात ಏನಂದ್ರೆ जे पुरुष परिणामाला म्हणजे पूर्ण अवस्थेला फुटलेले अंकुर आहेत, जे सात्विक धैर्य रूपी मांडवांचे खांब आहे, जे पुरुष ब्रह्मानंद रूपी समुद्रात कुडुंब बुडून भरलेले घट आहे. अर्थात ಏನಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಒಡೆದ ಅಂಕುರವು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂಕುರ ಒಡೆದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆ. ಆ ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕುರ ಒಡೆದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಧೈರ್ಯ ಮಂಟಪದ ಸ್ತಂಭವು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಂಟಪ. ಧೈರ್ಯ ಮಂಟಪ ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನದಾಗ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 25,000 ಜಪ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ. ಇದೇನದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಗುಣಿ ಧೈರ್ಯ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೈಯ ಖಡ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನದನ್ನು ತಮೋಗುಣಿ ಧೈರ್ಯ. ಈ ಧೈರ್ಯ ಇರೋದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಧೈರ್ಯ. ಇನ್ನು ರಾಜಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಡೆದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತುತ್ತಾದ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಂಡೂರೊಳಗ 2 ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವು BA ಪರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು. ಆ BA ಪರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ 2 ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾನ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಪಾನ್ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಗಿದ್ರು. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸ, ಹುಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಯಾಗಿನ ಪಾನ್ ಮುಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ತಾಸಿನ ದಾರಿ ಅದ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋಗುವುದೇನದ ಕಂಡೂರಿಂದ 1 ತಾಸು ಸವಾ ತಾಸು ನಿಂತದ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೊಂಟ್ರಿ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಗಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಆ ಮಗ್ಗದ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಖಡಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು.
ಅದು ಇಷ್ಟದ ಖಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಆ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಖಡಿ ಇದೇನು ಒಂದು ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಆ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ 10-12 ವರ್ಷ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಧೈರ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋದ್ರಾಗ 25,000 ಜಪ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೀರ್ತೀನಿ. ಈ ಧೈರ್ಯ ಆಗಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಧೈರ್ಯಕ್ಕ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಖಂಬ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇ ಪುರುಷ ಧೈರ್ಯ ರೂಪಿ ಮಾಂಡವಾದಿ ಖಾಂಬ, ಹೇ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂಟಪ ನಿಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರೇ ಮಹಾತ್ಮರೇ ಇರುವಂತ ಖಂಬಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಧೈರ್ಯ ಮಂಟಪದ ಸ್ತಂಭವು ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿಯ ಕುಂಭವು ಮುಳುಗಿಸಿ ತುಂಬಿದಂಥ, ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಕುಂಭ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಗರದೊಳಗ ಮುಳುಗಿಸಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಎದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದ್ದಂಗಾದ್ರೆ ಕೊಡ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಂಠ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು आनंद सागरामध्ये आनंद रूपी समुद्रामध्ये आनंदाच्या समुद्रामध्ये बुचकळून काढलेले म्हणजे बुडवून काढलेले ते कुंभ असल्यासारखे आहे, म्हणजे घाट असल्यासारखे आहे. जे आनंद समुद्री कुंभ बुचकळून पाम भरिले म्हणजे मुलगीशी ತುಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡ ಇದ್ದಂಗ ज्यांना भक्तीची जया भक्तीची हेतुली प्राप्ती ते कैवल्या ते परवते सरमणती जयांची लीले पावी नीती जियाली दिसे. आता ज्यांना भक्तीची एवढी प्राप्ती झालेली असते की ते मोक्षाला पलीकडे हो असे म्हणतात. ज्यांच्या सहज कर्माचरणामध्ये नीती जगलेली दिसते. अर्थात ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಅಂತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭರವಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಬಂದ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ರ ಈ ಸೌಡಿನ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಹಜ ಲೀಲೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀತಿ ಜೀವಂತವಿರುವುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ನೀತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಅಂತೀವೋ ಅದೇನು ಆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಒಂದು ಸಹಜ ಲೀಲೆಯಿಂದನೂ आ नीती जिवंत इರ್ತದೆ. त्यांना एवढी भक्ती प्राप्त झालेली असते. त्या भक्तीच्या भरवसेवर त्या भक्तीच्या तृप्तीमध्ये ते मोक्षाला सुद्धा सरक तिकडे असे म्हणण्याची त्यांची मानसिक अवस्था असते. आणि त्यांच्या लीलेने त्यांच्या वागण्यामध्येच अशी असते की नीती तिथे अगदी जिवंत असते. जयांची लीले पावी नीती जियाली दिसे. त्यांच्या लीलेमध्ये म्हणजे त्यांच्या जीवनाच्या प्रत्येक घटनेमध्ये नीती तिथे हे काय असते की जिवंतपणे दिसत असते. ते आघवाची करणी ते आघवाची करणी लेले शांतीची लेणी जयांची चित्त गवसणी व्यापकामद. अर्थात ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ज्यांनी सर्व इंद्रियांच्या ठिकाणी शांतीचे अलंकार धारण केलेले आहे. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಂತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾನಸಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಧರ್ಪಣ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದ ವ್ಯಗ್ರತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎದರೊಳಗಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ತ್ವಚ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳವನು ಇವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಧರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಬರೀ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಪಡಿಸ್ತಿರ್ತದೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ, ನಾಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ, ರುಚಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಧಡಪಡನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೆ ಇರುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಉಳಿಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ सत्पुरुषात ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ज्यांनी सर्व इंद्रियांच्या ठिकाणी शांतीचे अलंकार धारण केलेले आहे. अर्थात ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಆಭರಣ ಹಾಕಿರುವವರಿಗೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿನ ಆಭರಣ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತ. अर्थात ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿದ ಆಭರಣ ಹಾಕಿ ಕೂಡ್ಸಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗದಾದು ಕುಡಿದಾದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವೆಂಬ ಬದಿಗೆ ಬದಿಸಿಹರು ನನಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತ ಬದಿಕೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಬದಿಸಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಥ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತಗೊಂಡಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. अर्थात ते काय म्हणतात, जे अवधाची करणी लेले शांतीची लेणी. म्हणजे ते ज्यांनी सर्व इंद्रियांच्या ठिकाणी शांतीचे अलंकार धारण केलेले आहे. म्हणजे वास्तविक मनाला व्यक्त करणारे आपल्यामध्ये असलेले साधन किंवा म्हणजे हे काय आहे, वस्तू काय आहे, इंद्रिय आहे. इंद्रियामुळे आम्ही सारखे व्यग्र असतो. म्हणजे डोळ्याने पाहण्याची व्यग्रता असते, कानाने ऐकण्याची व्यग्रता चंचलता असते, जिभेने खाण्याची चंचलता. या इंद्रियामुळेच आम्ही इतके म्हणजे अशांत अस्वस्थ वगैरे झालेले असतो. पण सत्पुरुषांचे काय असते, त्यांनी त्या इंद्रियांना शांतीचे अलंकार घातलेले आहे. त्यामुळे ते इंद्रिय सगळे शांत झालेले आहेत. यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेतते कामाहु परमांगतिम. म्हणजे ते परमोच्च अवस्था म्हणजे कसे असते, जेव्हा म्हणजे ಆ ಪರಮೋಚ್ಚ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದಾ ಪಂಚಾವತಿಷ್ಠಂತೆ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಮನಸಾ ಸಹ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ನ ವಿಚೇತತೆ. बुद्धी सुद्धा ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು. ಆ अवस्थेಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ परमोच्च अवस्था. म्हणजे जेव्हा 5 इंद्रिय स्वस्थ असतात मनासह, म्हणजे मनाबरोबर 5 इंद्रिय जेव्हा स्वस्थ असतात आणि बुद्धी सुद्धा कुठली चेष्टा करीत नाही, त्या अवस्थेला परमोच्च अवस्था असे म्हणतात. हे जसे आहे तसे ज्ञानेश्वर महाराज इथे काय म्हणतात की तो महात्मा काय करतो, आपल्या इंद्रियांनाच तो शांतीचा अलंकार घातलेला आहे. म्हणजे डोळ्यांना शांतीचा अलंकार घातल्यामुळे डोळे शांत झाले, कानांना शांतीचा अलंकार हाकिरोद्ರಿಂದ ಕಿವಿ ಶಾಂತ ಆಗ್ಯಾವ, ಕಣ್ಣು ಶಾಂತ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಿಂಗ ज्ञानेश्वर महाराज कल्पना ಒಂದು दिव्यते आपले ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. शांतीचे अलंकार धारण केले आहे आणि त्यांचे चित्त त्याच्यापेक्षाही सूक्ष्म सांगतोय. ते काय केलेले आहे, त्यांचे चित्त मी जो सर्वव्यापक आहे त्या मला आच्छादनाची खोड झाले आहे. म्हणजे सर्वव्यापक असलेला जो परमात्मा आहे त्या परमात्म्याला त्यांनी आपल्या अंतःकरण किंवा आपले मन किंवा चित्त रूपी त्यांना म्हणजे पांघरून घातलेले आहे. म्हणजे यांच्या मनामध्ये तो अडकलेला आहे, यांच्या मनाबाहेर तो जातच नाही याचा अर्थ असा आहे. म्हणजे इतके ते ಭಗವನ್ಮಯ झालेले आहे. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಣಿಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಏನದಂದ್ರೆ ಭಗವನ್ಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ऐसे जे महानुभाव जे दैवी प्रकृतीचे दैव जे जाणून या सर्व स्वरूप माझे.
असे जे व्यापक अनुभवाचे पुरुष आहेत ते दैवी प्रकृतीचे दैव आहेत, ते महात्मे हे सर्व माझे स्वरूप आहे असे जाणून मग वाढतेनी प्रेमे माते भजती जे महात्मे परी तुझे पण मनोधर्मे शिवतले नाही. मग वाढत्या प्रेमाने मला भजतात, पण त्यांची भक्ती अशी एकविध असते की आपल्या मनाच्या संकल्पाने देव एक उपास्य व मी एक उपासक निराळा आहे असा दुसरेपणा त्यांच्या मनाला शिवत नाही असे ते असतात. अर्थात ते नोंदचंद्र ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೈವ ತಿಳಿದಿರುವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ ನನ್ನದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಆಗ ಉಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದ್ವೈತದ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈಗ ಈ ಮಹಾತ್ಮರೇನು ಅಂದ್ರ ಇವು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಏನದನು, ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದನು ಅದಕ್ಕೂ ದೈವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ ನನ್ನದೇ ಸ್ವರೂಪ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆಗ ಮುಖ್ಯೇದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಈ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೇಮ ಮುಖ್ಯೇದಿ ಬರ್ತದನೋ ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಭಜಿಸ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದ್ವೈತದ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವರ ಅವಸ್ಥಾ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದ್ವೈತದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ऐसे जे महानुभाव जे दैवीचे दैवीये प्रकृतीचे दैव, अर्थात ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ दैवीये प्रकृतीचे दैव, दैवी प्रकृतीचे दैव आहे. इंथ असे जे महानुभाव आहे ते दैवी प्रकृतीचे दैव, म्हणजे दैवी प्रकृती म्हणजे परमात्मा स्वरूपाची प्रकृती आणि परमात्मा स्वरूपच त्या परमात्मा स्वरूपाला सुद्धा स्वरूप झालेले जे जाणून या सर्व स्वरूप माझे ते काय असतात, त्यांची अशी अवस्था आहे संपूर्ण विश्वाला ते परमात्मा स्वरूपच समजून मग वाढतेची प्रेमे म्हणजे वाढत असलेल्या आपल्या क्षणोक्षणी वाढत असलेल्या प्रेमाने माते भजती जे महात्मे, जे मलाच ते जे महात्म्य आहे ते मलाच माझेच भजन करत असल्यामुळे परी तुझे पण मनोधर्मे शिवतले नाही. असे जरी असले तरी सुद्धा ते माझे भजन करत असले, माझी उपासना जरी करत असले, माझी आराधना जरी करत असले आणि माझी सेवा कैंकर्य जरी करत असले तरी त्यांच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये तुझे पण नाही. म्हणजे परी तुझे पण मनोधर्मे शिवतले नाही, त्यांच्या मनाला तुझेपण म्हणजे द्वैत भाव शिवलेला सुद्धा नाही. ऐसे मी चौकुनी पांडवा करीती माझी सेवा, परी नवलावू तो सांगावा असे ऐका. अर्जुना, याप्रमाणे मीच होऊन ते माझी सेवा करतात. माझे भक्त जे आहेत, माझे हे जे महात्म्य आहे ते स्वतः मी होऊनच माझी सेवा करतात. पण त्यांचा सेवा करण्याचा प्रकार आश्चर्यकारक आहे, तो सांगतो ते ऐका. अर्थात लिहित आहे ಅಂತಂದ್ರ ಹೀಗೆ ನಾನೇ ಆಗಿ ಪಾಂಡವ ಮಾಡುವರು ನನ್ನದೇ ಸೇವಾ, ಅವರ ಸೇವೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯವ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಯಾರು ಉಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದ್ವೈತದ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಉಳಿದಿರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ತಾನೇ ಆಗಿ ಪಾಂಡವ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡುವರು ನನ್ನದೇ ಸೇವಾ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯವ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಅವರ ಸೇವೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾವ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಈ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಒಂದು ಬರದ ಬಳಕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ
ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ? ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ದೇವನನ್ನು ಈ ವಾಗ್ಯಜ್ಞದಿಂದ ತೋರಿಸುವೆನು. ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ದುಷ್ಟರ ಕುಟಿಲತೆ ದೂರವಾಗಲಿ, ಸತ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಜೀವಭಾವದಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿ ಪಾಪತಿಮಿರ, ವಿಶ್ವ ಕಾಣಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ, ಪಡೆಯಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲ, ವರ್ಷಿಸುತ್ತ ಸಕಲ ಮಂಗಲ ಸಂತ ಸಮೂಹೈಷ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಭೂಮಂಡಲದಿ ಸದಾ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿ ಜನರಿಗೆ. ಸಚಲ ಕಲ್ಪತರುಗಳ ತೋಟವು ಚೈತನ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಗ್ರಾಮವು, ಮಾತನಾಡುವ ಸಮುದ್ರವು ಅಮೃತದ ಚಂದ್ರರಾಗಿದ್ದು ಅಲಾಂಛನ, ಸೂರ್ಯರಾಗಿದ್ದು ತಾವಲೀನ, ಸದಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಜ್ಜನ ಸುಹೃದರಾಗಿರಲಿ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಸರ್ವರು ಆದಿಸುಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಭಜಿಸಲಿಯಾಗಲು ಆದಿಪುರುಷನನ್ನು, ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥೋಪಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಕದೊಳಗೆ ದೃಷ್ಟ ವಿಜಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಆದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಂದನು ಪಡೆದುಕೋ ಪ್ರಸಾದದಾನವನ್ನು. ಈ ವರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನದೇವನು ಸುಖಿಯಾದನು, ಸುಖಿಯಾದನು. सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवी। समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज चरणारविंदಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಚರणाರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಅನನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಜೈ.